गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डे नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 समस्त भक्तों सरकार बड़ निष्पत्ति घोष यात्रा समय पुरी सहर को संयोग कर समस्त रास्तार श्रद्धालुओं सुविधा पर आशु चिकित्सा केन्द्र खोल जड़े डाक्तर फार्मासिस्ट नर्स एवं पर्याप्त परिमाण औषध मजबूत रखा आपातकालीन स्थितिर मुकाबला आम्बुलेंस रखा समग्र जिले में 49टी घरे आम्बुलेंस एवं 50टी 108 आम्बुलेंस प्रस्तुत कर रखा परवर्ती खबर पुणी भारत में डरेलाणी डेंगू रोग भारत में मौसमी वर्षा आरंभ हो जाइए वर्षा ऋतु आरंभ होगा क्षणी डेंगू ज्वर आक्रांत देखा मिली विभिन्न स्थान में डेंगू सामल चिन्हट होती एक्सपर्ट एक बड़ रेकर्ड देते देश में वर्तमान डेंगू मामला वृद्धि होगी एक रिपोर्ट स्पष्ट करिछि तेणु डेंगू किपर रक्षा मिल पार एवं यार प्रतिकार इत्यादि को नहीं डाक्तर परामर्श देइछन्ति एही डेंगू मामला आग किपरि रोका जाय पारिबो से नहीं स्वास्थ्य विभाग चिंता करुछि एवं डेंगू ज्वर वृद्धि जानिबा पई 61टी नमूना परीक्षा करिथिबा बेले एथिरे 50 जनक रिपोर्ट पॉजिटिव आसीछि परवर्ती खबर एणकी महानदी निर्माण हेबा 2टी ब्यारेज फाइल रे रहितिबा प्रस्तावित बिना खंडी एवं फासकुदा ब्रिज ब्यारेज प्रसंग 10 वर्ष तलु प्रस्ताव दिया बेले प्रसंग संपूर्ण हजि जाइतिला यहाकु कैबिनेट सर्वे पई प्रस्ताव पारित सत्ते आज पर्यंत काम आरंभ होई नथिला हेले एबे राज्य रे सरकार बदलिबा परे आरंभ होईछि महानदी बंचाओ अभियान महानदी रे 2टी ब्रिज सह ब्यारेज तैयारी पई गतकाली राज्य सरकार सम्बलपुर जलसेचन विभाग को चिठी लिखिछन्ति महानदी किंबा महानदी उपरे 2टी ब्यारेज एवं सहरर अयोध्या सरोवर को विकसित पर सर्वे करने को निर्देश देइछन्ति सम्बलपुर जलसेचन विभाग परवर्ती खबर समस्त मोबाइल धारी आसला बड़ झटका जिओ सह एयरटेल ग्राहकों को ताजुब कला भली खबर आसी अनलिमिटेड एवं पोस्टपेड प्लान दाम बढ़ेला एयरटेल एवं जिओ निरंतर वॉइस प्लान प्रतिदिनिया डाटा प्लान एयरटेल परिवर्तन अणाई बेले जिओ प्लान बदली यह नया दर जुलाई 3 तारीख ठारू ऑलरेडी लागू हो सारी तेज 28 दिनिया प्लान पूर्व 179 टंका थिबा बेले ताहा एबे 149 टंका करा जायछि परवर्ती खबर आसिला पुणी मो बस सेवा को नहीं पुणी एक खुशी खबर एबे मो बस हेब ई बस मो स्कूटी इलेक्ट्रिक सर्वे परिणत करने को निष्पत्ति नहीं ओडिशा सरकार यह मो बस नाम परिवर्तन करा जाए आम बस बोली रखा एने एबे परिचालना निर्देशक अरुण प्रथा कहते जे एबे 400 रु अधिक डीजल बस चलुछि मो बस यात्री उन्नत मानर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम उपरे मध्य ध्यान दिया 5 वर्ष है आम भल प्रदर्शन करुछु 436टी बस चलुछि ता भितर 63टी बस ई बस रही से सूचना प्रदान करछन्ति एवं आगकू सब ई बस सेवार योजना रही भुवनेश्वर 100 कटक 100 सम्बलपुर 50 राउरकेला 100 ई बस चलवा ने योजना होइछि ई बस डिपो को अधिक उन्नत करा परवर्ती खबर आसंता एही तारीख रे खोला रत्न भंडार खोल आईन मंत्री बड़ सूचना एने निष्पत्ति सरिथिबा बेले मोडाबिलिटी प्रस्तुत कर दिने 2 दिन भितर तारीख घोषणा हेबा बोली मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइछन्ति एवं कहते कि रत्न भंडार खोलने जो तारीख कहुई ताहा गुजब यह तारीख को लोके विश्वास न करने को आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अपील करिछन्ति एवं सेपटे
ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ଖୋଳିପାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଗଣତି ଏବଂ ମଣତି କାମ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତାରିଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପଶାୟତ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ଆସୁଛି 2ଟି ଲଘୁଚାପ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିପାରେ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କିମ୍ବା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 15 କିମ୍ବା 16 ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଡେଲରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। 7 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପଟି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଲଘୁଚାପ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଜୁନ୍ରେ ଯେଉଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରହିଛି ତାହା ଜୁଲାଇରେ ଭରଣା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଉପରେ ପରିବା ମାଡ଼। ବଜାରରେ ପନିପରିବା ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ। ବଜାରରେ କୌଣସି ପରିବା ଦର 60 ତଳକୁ ନ ଥିବା ବେଳେ ଟମାଟୋ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରୁ ବିଲାତି ଏକ ପ୍ରକାର ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ହାତରୁ ଦେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଉପରେ ପରିବା ମାଡ଼। ବଜାରରେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଉପରେ। ବଜାରରେ ଆଳୁ ଦର 35 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ 45 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ 60 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ 100 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାରୁ କେମିତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ 11 ଡିସେମ୍ବର 2018 କିମ୍ବା 9 ଡିସେମ୍ବର 2023 ମଧ୍ୟରେ ଋଣ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଋଣ ପୂର୍ବରୁ କେସିଆର ସରକାର ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନୁହେଁ ଏକାଥରକେ ଏହା ଛାଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୋହନ ସରକାର ଆଉ ଏକ ଉପହାର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା 3000 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସାମୟିକ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କଲେ ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ତାହା ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଧବା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କାହାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ପରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବେକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମାସକୁ ସରକାର ଦେବେ 7500 ଟଙ୍କା। ବେରୋଜଗାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବା ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିଥିବା ବେକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 7500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷିତ ବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣୁ ଏବେ ଏହି ବର୍ଗର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଶର ବେରୋଜଗାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରୁନାହିଁ।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜିବାରେ ସହାୟକ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବେରୋଜଗାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର କୌଣସି ସାଧନ ରହିପାରୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସାଧନ କରିବାକୁ ସରକାର ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏଥିରେ ଆସାମ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଭୁଲଭାଲ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।